श्री वाहेगुरु जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किश मेरे उपावो डुब दे पत्थर तारे गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर भज मना कहो नानक हरि भज मना जेह बिद जल का मीन आनंद गुण निदान गुरु गरीब नवाज जियो सारी संगत गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कलगी धार तो मिली नीले दे असवार तो मिली सब तो पहला गुर दे चरनी शीस नवाइए हाथ जोड़ के गुरु साहब दी फतेह बुलाइए हाथ जोड़ के गुरु साहब दी फतेह बुलाइए। स्कूल सिखी दा भल ना जायो मूल सिखी दा आप महारे सिमर न हो जाए चंगा बड़ा असूल सिखी दा दे स्कूल सिखी दा भल ना जायो मूल सिखी दा आप महारे सिमर न हो जाए चंगा बड़ा असूल सिखी दा ऊपर वाहे गुरु दा ना दोहराइए हाथ जोड़ के गुरु साहब दी फतेह बुलाइए हाथ जोड़ के गुरु साहब दी फतेह बुलाइए।
ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵਧਾਵੇ ਕੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵਧਾਵੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰਣ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੀ ਤੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੀ ਤੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਸੰਤੂ ਕਲ ਬਣਦੀ ਜੇ ਆਪ ਮੁਕਾਈਏ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो हम बारक तुमरे धारे। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सूख कनेरे। हाजरा हजूर जहरा जहूर चबर छत्र तखत दे मालिक दीन दुनिया दे वाली दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप मनुखता दे सांझे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दी रहमत जिन्हां दी कृपा जिन्हां दी दयालता विच वड्डे सुख हन तुमरी कृपा में सुख कनेरे। ऐसे सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर तप स्थान नैकी कुटिया भगौरा विखे महापुरखों के तप स्थान से आप गुरु चरणों में जुड़ बैठे हाजरी भर रहे हो। सब तो पहला मैं आप संगत की सेवा में अपने ढाडी जथे वालों जो सिक्खी का मुढ़ला सिद्धांत है आगे आवत सिंह जो पावै वाहिगुरू जी की फतेह बुलावै फतेह के सिमरन के नाल गुरु चरणों में हाजरी लवानी चाहता हाँ। आप चाहे तप स्थान नैकी कुटिया भगौरा विखे बैठे हो या गुर टीवी यूट्यूब चैनल के राही देश विदेशों में बैठे हाजरी भर रहे हो सनमर गुरु चरणों में दोवें हाथ जोड़ के गुरु साहब को सीस झुकाइए और बुलंद गुरु की बख्शिश फतेह का सिमरन करो गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भाग जो गुरु साहब की पावन हजूरी में सानू सारियां नूं बैठण दा इह सुभाग प्राप्त हो रहा है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत विच बैठ के गुरु के दर्शन दीदारे करने गुरु की पवित्र बाणी सरवण करनी। सचखंड वासी महापुरख संत बाबा हरि सिंह जी नैकी वाले महापुरखों की प्यारी ते मिठी याद अंदर उन्हों की बरसी के संबंध के अंदर चल रहे इलाही बाणी दरगाही बाणी के श्री अखंड पाठ साहब दूसरी लड़ी के भोग पैण तो उपरंत तीन श्री अखंड पाठ साहब समेत जपजी साहब जी की यह तीसरी लड़ी आरंभ हुई है। भागां वालियां और गुरसिख संगतां और गुरसिख प्यारे परिवार जिन्हां वल्लों गुरु चरणों में हाजरी भरदियां अदब सहित पवित्र बाणी के जाप आरंभ करवाए गए हैं। इस अस्थान के सन्मानयोग महापुरख
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਗੁਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1969 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 53 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਸਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਣਾ, ਕੜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਛੱਲ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਛਿਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ, ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀਕਰ ਜਾਹੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਿਆ, ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਛੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਐ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ, ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਕਣੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਚੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਐਉਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਐਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਬ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਬਰਾਜ ਦੇ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ समाधि लगी
नाल परमात्मा दे किसे नू की पता संत सुते आके जाग दे किसे नू की पता संत किसे नू की पता संत सुते आके जाग दे लोकां नू की पता किथे फकर विराज दे शरीयत कोई कम ना नवाज दे सुन्नत शरीयत कोई सुन्नत शरीयत कोई कम ना नवाज दे लोकां नू की पता किथे फकर विराज दे कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत ज पावे ना साधुआं दे राग दे विरले सरोते हुंदे विरले सरोते हुंदे साधुआं दे राग दे लोकां नू की पता किथे फकर विराज दे दद्दा आखे दूर बड़ी दद्दा आखे दूर बड़ी मंजिल फकीर लिए लोकां नू की पता किथे फकर विराज दे दद्दा आखे दूर फकीरा फकीरी दूर है जिमनी लम्मी खजूर है चढ़ जाए खाए अमृत फल डिग पिया ते चकना चूर है अलूणी सिल चटनी बड़ी औकेरी है प्यारे गुरसिखो 4 दिन किते गुरु घर चले जाए सेवा ते सिमरन विच जुट जाए रिधियां सिधियां तां मगर मगर तुरियां फिरदियां ने बंदे दे पर भुलेखा खा जाता है आम व्यक्ति भी गल बन गई बस उत्थे ही जाके रुक जाता है। कबीर चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो ची तो राह विच ही रुक जाता है, ना उरार है ना पार है। पर जेड़े परोपकारी दयावान साधु हुंदे ने वो संसार दे लोकां दा भला कर दिंदे ने, पर करदे ओ ने जिन्हां ने उस मालिक दी रजा विच रहना अपने आप नूं प्रवान कर लिया। फिर जेड़ा ओहदा हो जाए
फिर मेरा सतगुरु ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚਾਰ ਦਮੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੰਤਾਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਨਾਰ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ, ਚਾਰ ਸਵਰਗ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਸਵਰਗ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ, ਚਾਰ ਸਵਰਗ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਰੱਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਢਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛਾ ਪਾਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਦਮੜੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਜੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੰਮਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਬੇਟਾ ਆ ਲੈ ਮਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਚੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੌਣ ਘਟਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੌਣ ਘਟਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ। ਪਤਝੜ ਮੁੜ ਨਾ ਆਵੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ।
ते जाईदा बन के सदा निमाणे मान गुरां तो पाईदा बन के सदा निमाणे मान गुरां तो पाईदा बदल जाए तकदीर रेख विच मेघ नूं मार दिओ हथ जोड़ के आखी साडे काज सवार दिओ हथ जोड़ के आखी साडे काज सवार दिओ सकदा गुरु बाजा वाले दी ओ भवजल विचों मेरी साडी पारी उतार दिओ हथ जोड़ के आखी साडे काज सवार दिओ हथ जोड़ के आखी साडे काज सवार दिओ हथ जोड़ के आखी साडे काज सवार दिओ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਆ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਫਲਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੰਗਤ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੇਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਸਨ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ,
ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਣ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋਚਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ। ਸੋਚਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਚੌਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ ਅਕਲ ਚੱਕਰ ਆ ਗਈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਿਲੇ, ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੜਕਿਆ ਨਗਾਰਾ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਜਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੀਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਚੱਕਰਾ ਗਈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਪਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ, ਮਨ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੱਲੇ ਆਵਾਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਨ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 500 ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। 600 ਰੁਪਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਖੋਰੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ 600 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੋਚਦਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਦਿਆਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਆਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤਗੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 600 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਹ 9 ਬਰਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, 600 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਈਏ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 10 ਚੜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਚੜਾਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 600 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆ 10 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬੋਲ ਪਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵਾ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕੱਟੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਇਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ, 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। 600 ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, 600 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਉਹ ਮਨੇ ਜਰਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੇ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਹਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਭਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਲਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਲੇਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 600 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਹਿੰਮਤ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ 600 ਦਾ, ਜੇ 600 ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਤਰ ਜਾਣ ਜੇ 600 ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। 600 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 4 ਰਾਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਲੰਗਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ ਅਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 600 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਤੀ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋਲੇ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਵੇਚੇ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਬਹਿੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਉਹ ਵੇਚੀ। ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜਨੇ ਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ, ਭਾਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋ ਕੇ ਤੇ, ਭਾਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋ ਕੇ ਤੇ, ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੇ ਤੇ, ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਹੋਇਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ, ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅਖਵਾ ਕੇ ਤੇ, ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅਖਵਾ ਕੇ ਤੇ, ਸੌ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਸੌ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਠ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਟੋਚ ਰਿਆਸਤ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਹੱਸ ਪਏ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਵੇਖੋ, ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਟੋਚ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਲੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਟੋਚ ਰਿਆਸਤ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਵਿਤ ਸੁਣਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਵਈਏ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਨਚੀਜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਐਡਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਥੀ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਟੋਚ ਰਿਆਸਤ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਰਾਜੇ चले जात हैं, ना दरबारी चले जात हैं, हम तो गुरु गोबिंद सिंह के दर के भिखारी चले जात है। कहने लगा, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह के दर दा भिखारी जा रहा। हैरान हो गए राजे, जिस दाते दे दर दा भिखारी एडा शान वाला है, वो गुरु किड्डी उच्ची शान वाला होगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज नहीं समझ सकिया गोपाल दास,
ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਸਤ ਵਣਜ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਭਾਓ, ਦਗਾ ਸਿੱਖ ਮਮ ਨਾ ਕਰੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪਗਾਓ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਵੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰ ਵਾਕ ਪਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰ ਵਾਕ ਪਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਦਮਕਾ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਆ ਚੁੱਕ 600 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਦਾਮ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਦਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਦੇ ਦੇ, ਬਚਨ ਕੀਆ ਹੈ ਦਾਮ ਦੇ, ਤੂੰ 5.5 ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ 600 ਰਹਿਣ ਦੇ, 550 ਹੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੁਝ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3600 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਜੈਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਜਲੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛੇ ਸਹੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੂਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ 3600 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਵੇਖਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 600 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਮੈਂ 3600 ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਢਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ,
कित्थों उत्थे शांति लभनी सी। बिशंबर दास रोह विच आ गया, कहण लगा जिस वैष्णो मत दे पुजारियां दा शरधावान बने जरा वेख जिन्ने पीर पैगंबर होए ने, जिन्ने देवते होए ने, किहड़ा इहो जिहा जिन्ने शस्त्र नहीं उठाया? कि तैनू विष्णु दे हाथ में शस्त्र नहीं दिसदे? तैनू कृष्ण दी उंगल ते चलदा चक्कर नहीं दिसदा? तैनू हनुमान दे मोढे ते पिया होया कमान ते तीरां दा भत्था नहीं दिसदा? तैनू काली माता दे हथ विच बरछा नहीं दिसदा? ओ तैनू हनुमान दे मोढे ते पिया गदा नहीं दिसदा? ये शस्त्र नहीं ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हत्थां ते गुरसिखां दे हत्थां विच तैनू किरपानां ज्यादा चुभ गईयां? गोपाल दास नीवी पा के अखां विचों हंझू वगाई जा रहा सी। आखिर हथ जोड़ के खलो गया, पिता जी हुण दसो की करा, अकल बंद हो चुकी है। बिशंबर दास ने आख्या, पुत्रा इको एक चारा है, जिथे अवग्या कीती, जिथे भुल है उथे जाके मुआफी मंगनी पेगी। गुरु बड़ा बख्शिंदा है। किथे दे के आए गुरु दियां बख्शिशां? कहण लगा जी चमकौर साहब दे नेड़े माजरी पिंड, प्यो पुत्र सारे परिवार नूं नाल लैके फिर चल पे उजैन तो। किथे पहुंचे? माजरी, अज दे भोजे माजरा पिंड दे अंदर। भाई ध्यान सिंह दा घर बड़ा आलीशान हुण बनया होया, पहला वाली बात नहीं रह गई। घर लभ के पहुंचे, भाई ध्यान सिंह घर विच बैठा, चौंकड़ा लाई बैठा है। बिशंबर दास अपने पुत गोपाल दास नूं लैके अगे वधिया, प्यार दे नाल सिर झुकाया। भाई ध्यान सिंह ने जी आया आख्या, जिहदे कोल बख्शिशां दे के गया सी, जिहदे कोलों 600 ते 5 रुपये वध लैके गया सी। गुरमुखो प्यो पुत सामने खलोते, कहण लगे, ओ ध्यान सिंघा मैं तेरी कमाई नूं प्रणाम करदा हां, पर मेरा नलायक पुत गुरु दियां बख्शिशां नूं ना संभाल सकिया। आ साडे जुड़े हुए हत्थां बल्ले वेख। लो जी हुण अजैन तो आए प्यो पुत सारे परिवार समेत माजरी पिंड भाई ध्यान सिंह दे सामने खलो के कुछ बेनतियां कर रहे ने। उस वेले दा नक्शा सरंगी वादक रणजीत सिंह रुड़का, रमनदीप सिंह ते जगदीप सिंह कहण लगे ने। बड़ी मकबूल रचना, बड़ी प्यारी रचना। एक कली दे बोल ने तुहाडी सेवा विच कहण लगे हां। मैं संगत दे दीदार करदा प्रसन्न हां। वड्डे भाजी हरदेव सिंह जी सरंगी वादक जो हुणे हुणे कैनेडा तो पहुंचे ने, अज वो भी संगतां दे दीदार करन वास्ते पहुंचे हुए ने। जथा उन्हां दा अपना बेटा गुरप्रीत सिंह भी अज हुक्म लगा, भाई मनजिंदर सिंह उन्हां नूं दर्शन द्वारे करन वास्ते सारे पहुंचे हुए ने। गुरु की संगत दा धन्नवादी हां। आओ सरवण करियो। माजरी पिंड विच भाई ध्यान सिंह जी दे सामने प्यो पुत हथ जोड़ के खलोते ते कुछ बेनतियां इउं कर रहे ने। लाल भी कतदा मणका भी कतदा, इको रंग है दोहां दा, पर जदों मुल पाया सराफ ने फर्क पिया सैकोहां दा। घुस गई मणी विलक दी नाग झूरदा जिंदगी लई, कोयल पाली फंदका गौदी मस्त बहार चो, कोयल पाली फंदका गौदी मस्त बहार चो। सब कुछ आया हार जदों हंकार दा, रोया बैठ जुआरी खेड़ जुए दी हार चो, रोया बैठ जुआरी खेड़ जुए दी हार चो।
ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਰੋ ਰੋ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋੜ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਸ ਰੋਪਾ ਕੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਸਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਚੋਂ ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਣ ਪਏ ਪਾਇਆ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਨ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਜਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਇਤਫਾਕਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਆ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਜੌਹਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰਿਓ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੋ ਨਾ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਮਰਦ ਹੈਵਾਨ ਵੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗੁਜਰੇ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇਖੇ। ਤਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੀ ਤੋੜ ਹੰਕਾਰ ਚੜਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਵੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਅਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਭੋਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਭੋਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਬਣੋ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਲੀਰੋ ਲੀਰਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਬਣੋ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਲੀਰੋ ਲੀਰਾ। ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਮਾਰੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਜੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਹਾਰ ਜੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਜੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਹਾਰ ਜੁਆਰੀ। ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਸੰਗ ਕਰੀਰਾ। ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ। सिख ने हथ जोड़ किया, सिख ने हथ जोड़ किया, बख्शो मान निमाने ताई। चोली अड खड़ गए हाँ दाता खैर मेर दी पाई। चोली अड खड़ गए हाँ दाता खैर मेर दी पाई। हथ सिर ते रखते ते पैरियां देवो मेट लकीरा, हथ सिर ते रख के ते पैरियां देवो मेट लकीरा। लो
ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਤਰਲਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਜੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜੋਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਰੱਖੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਣ ਰੱਖੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਣ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਣ ਰੱਖੇ ਬੰਧਨ ਬੇੜੇਗਾ ਫਲ ਤੂੰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਤਾਣੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਝੂਰ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਪਾਛੇ ਹੋਈ ਪਾਛੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲੋ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਤਰਲਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣ ਤਰਲਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਜੋਈ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੰਦੂ ਪੁਰੀਆ ਕਈ ਬਲਵੀਰਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੰਦੂ ਪੁਰੀਆ ਕਈ ਬਲਵੀਰਾ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਆਦ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾਤਾ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਾ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨੈਕੀ ਕੁਟਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਕੁੰਭ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਇਹ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਸਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਟੀਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।